Victory to the Divine Mother, Divya Jananinkara joy ho. प्रथमे आज दिव्यवाणी मांकर एक दिव्यवाणी पठन. The divine grace is with us and never leaves us even when the appearances are dark. भगवान को दिव्य कृपा आम सहित रही एवं केबे भी आमको छाड़ी जाए नहीं. एपरिक जिते बेले बाह्य घटना भली सब अंधकारमय हो रही है. परम प्रभु श्री अरविंदर एक दिव्यवाणी. The object of the sadhana is opening of the consciousness to the divine and the change of the nature. Meditation or contemplation each one means to this, but only one means. Bhakti is another. Work is another. Work in another. साधनार उद्देश्य होउछि भगवान को प्रति चेतनार उन्मीलन एवं प्रकृतिर परिवर्तन. ध्यान और एकाग्रता होउछि एहार माध्यम, किंतु केवल गोटे माध्यम मात्र. भक्ति होउछि आउ गोटे, कर्म होउछि आउ गोटे. परम प्रभु श्री अरविंदर वाणी मांकर एवं प्रभुंकर एही दुई दिव्य वाणी पठन सह मां एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जणाई तथा आजिर एही दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मानक वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे चलतु आम समस्ते निरवित ध्यानस्थ हेबा प्रभुंकर से महान ग्रंथ जहाँकि मंत्र में सावित्री आवृत्ति सह आज मंत्र में सावित्री आवृत्तिर पृष्ठ संख्या रही 497 एवं आज यह आवृत्ति करिवे आमर तालचेर डेरारू Bimal Bhai. Or set the world ablaze with the inner fire, a chastened epithet in the prose of life. She must fill with color just her sanctioned space, not break out of the cabin of idea, not trespass into rhythms too high or vast, even when it's poured into ideal air. Thought's flight lost not itself in heaven's blue. It drew upon the skies a patterned flower of disciplined beauty and harmonic light. A temperate, vigilant spirit governed life. Its acts were tools of considering thought, too cold to take fire and set the world ablaze, or the careful reasons, diplomatic moves, testing the means to a prefigured end, or at the highest pitch, some calm will's plan, or a strategy of some high command within to conquer the secret treasures of the gods, or win for a mass king some glorious world, not a reflex of the spontaneous self, an index of the being and its moods, the winging of conscious spirit and sacrament of life's communion with the still supreme, or its pure movement on the eternal's road. Or else, for the body of some high idea, a house was built with two close fitting bricks, action and thought cemented, made a wall. A small ideal limiting the soul, even meditation mused on a narrow seat, and worship turned to an exclusive God, to the universal,
in a chapel prayed, whose doors were shut against the universe, or kneel to the bodiless impersonal, a mind stirred to the cry and fire of love, a rational religion dried the heart, it planned a smooth life acts with ethics rule, or offered a cold and flameless sacrifice. ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ୍ପୃହା। ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅବିଦ୍ୟା, ମାୟା, ମୋହ, ଆସକ୍ତି, କାମନା, ବାସନା, ତମସାଚ୍ଛନ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମର ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯନ୍ତ୍ର କରାଅ, ତୁମର ଅନୁଚର କର, ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଉଠୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ହୋଇଉଠୁ ତୁମରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଆସ୍ପୃହା ନେଇ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେହି ତାଲଚେର ମାଟିରୁ ଆମର ଅହଲ୍ୟା ଅପା। तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपली चले, तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपली चले। मो श्रद्धांजलि झरी तोर, मो श्रद्धांजलि झरी तोर चरण तले, तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपली चले, तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपली चले। मुझे फूल कर एक फूल कली, नचेत मधुसपने ढली ढली। मुझे फूल कर एक फूल कली, नचेत मधुसपने ढली ढली। तो आसी सारा सुर भीम, तो आसी सारा सुर भीम अंतरे खेले, तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपली चले। तोर सुधा झरा नाम वेणु स्वन, बाजी विभोर पराणे निशी दिन। तोर सुधा झरा नाम वेणु स्वन, बाजी विभोर पराणे निशी दिन। मो मन रही मुकुरे मा, मो मन रही मुकुरे मा, तोर
ଛବି ଝଳେ ତୋ ମନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜଳେ ମୁଗ ନିବେଦିତ ତୋର ଚରଣରେ ଏଇ କଥା ରହୁଚିର ସ୍ମରଣରେ ମୁଗ ନିବେଦିତ ତୋର ଚରଣରେ ଏଇ କଥା ରହୁଚିର ସ୍ମରଣରେ ତୁ ମଧୁମୟୀ ମା ମତେ ତୁ ମଧୁମୟୀ ମା ମତେ ଧରିଛୁ କୋଳେ ତୋ ମନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜଳେ ତୋ ମନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜଳେ ଜଳେ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଝରେ ତୋର ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଝରେ ତୋର ଚରଣ ତଳେ ତୋ ମନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଚମତ୍କାର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏହି ଅନଲାଇନ ଶେରବିନ୍ଦୁ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ତୋ ମନ୍ଦିରେ ମା ମୋ ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ଜଳେ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଆସୁହାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସର୍ବୋପରି ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଐକାନ୍ତିକ ଅଭିପ୍ସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ସତ୍ୟର ସେବାରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ହେଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲଭ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଏହି ଆସ୍ଥାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଆମକୁ ତ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ଭାଇଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ, ଦି ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ନଲେଜ, ଚାପ୍ଟର 25 ପାର୍ଟ 2 ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ
ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଯିବା। ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ, ଦି ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର ନଲେଜ, ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଏହାର 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫର ସାରମର୍ମଟି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବହିର 512ର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମରାଇଜ କରି ପୁଣି ଆମେ 513 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ, ସାମାଜିକ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ, ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ, ଔପଚାରିକ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି, ଏଇଟା ସବୁ ଔପଚାରିକ। ଅନୌପଚାରିକ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଅନୌପଚାରିକ ହେଇଥାଏ। ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ହେଇଥାଏ, ଔପଚାରିକର କମ୍। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାର କିଛିଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେଟା କାମକୁ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିସ୍ମୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଲାଗେ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଯୋଉଟା ଆମର କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ଶିଖୁନା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛୁ, କେହି ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ କଥା ଥାଉ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଏଇଟା ବୁଝିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାହା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଆହରଣ କରୁ, ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ମାନବ ଜାତି, ହାରାହାରି ମାନବ ଜାତି ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଭଳି ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉଠି ଆମକୁ ମିଳେ ବା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଶୁଣୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସ୍ଥୂଳବାଦୀ ଭୌତିକବାଦୀ ମନ ତାକୁ କୁସଂସ୍କାର ବା ରହସ୍ୟବାଦ, ମିଷ୍ଟିସିଜମ ବା ଅତିବାସ୍ତବବାଦ, ସରିଆଲିଜମ ବା ଅପ୍ରାକୃତବାଦ, ଅନ୍ନେଚୁରାଲିଜମ, ଅନରିଆଲିଜମ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଏଭଳି ନାମ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆଡେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ, ବର୍ଜନ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ এটা ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ହୁଏତ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଯେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ହାରାହାରି ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଚେତନା, ମନୋମୟ ଚେତନା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସ୍ତରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ୟାର
अस्तित्व संपर्क में मनीष बुझी पारिब नहीं, ताको ग्रहण करबा एवं से दिगरे प्रयास करबा तो बहुत दूर कथा। तार अस्तित्व एवं तार उपयोगिता को मानव जाति बुझी पारिब नहीं। वर्तमान हाराहारी मानवीय चेतना सेटा को बुझिबा पई समर्थ ही नहीं, से अवस्था को आसी नहीं जो अवस्था से तार उपयोगिता एवं वास्तवता बुझी पारिब। सेतिपाई अधिकांश लोक नास्तिक बा मेटेरियलिस्ट स्थूलवादी भौतिक चेतनावादी होती। जुक्ति द्वारा से बुझे हेब नहीं, कारण जुक्ति सामर्थ्य नहीं। प्रकृत में जुक्ति उभय दिगरु करा जाई पारे एवं किए का ऊपर हावी हम से कहीहब नहीं। प्रकृत में जुक्तिर सामर्थ्य नहीं। जमिति सिलाई करने पतला छुंचीटी व्यवहार करा जाए कि बेटर हम माइक्रोस्कोप उदाहरण ना। माइक्रोब मान को देखा अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप दरकार हुए। फूल कौन सी जबकाच से भली जंत्र देखिपर ना। तेणु से जो सूक्ष्म जंत्र चेतना क्षेत्र सूक्ष्म चेतना जे पर्यंत विकसित न होइछि, आध्यात्म ज्ञान अस्तित्व मनुष्य स्वीकार करि परिबो नहीं। तेणु विवर्तन को स्तर आम अच्छी आम टे आकलन करवा। जी यार उपयोगिता एवं वास्तवता तार स्थिति अनुभव करिछि एवं जा विषय जार चेतना रे आध्यात्म ज्ञान प्रति गोटे आस्था जागृत होइछि, निश्चय भाग्यवान। तार चेतना यथेष्ट ग्रहणशील होइछि, यथेष्ट विवर्तित होइछि बोली बुझिबा को। जी कथा कथारे प्रमाण आवश्यक है। क्यों प्रमाण? पुणी इंद्रियगत प्रमाण, स्थूलवादी प्रमाण, भौतिक चाक्षुष प्रमाण। आम जानिबा जे से चेतना स्तर बहुत निम्न अच्छी। ता भितरे सूक्ष्म चेतना प्रति आकर्षण जागृत है ना, ताको आहुरी अपेक्षा करबा पड़े। किछि कथा नहीं, जदि एते निम्न चेतना रो आमे ए मनुष्य चेतना पर्यंत आसीचंती, ताहले आउ टिके सूक्ष्म चेतना आडू जागता करवा सेटा तो अवश्य भाव अवश्य घटिबो। सेथिरे किछि विलंब हो गले किछि जाय आसे नहीं। ता अर्थ न हम जानिशुण अवहेला करवा। तेणु उभय दिगरु आमको सावधान होगा पड़ो। घूरी घूरी करी समग्र जाति निश्चय आध्यात्म अभिमुखी हम, एथिरे कौन से संदेह नहीं। जिते बड़े आमे ए आध्यात्म ज्ञान संभावना प्रति उन्मिलित हवा ग्रहण करवा, सेते आमे यथार्थ ज्ञान अधिकारी हवा। जमती प्रभुंकर गोटे सुंदर कारिका अच्छे प्रसंग मोर मन पड़ जाउछि। व्हेन वी हैव पास्ड बियॉन्ड नोइंग्स वी शैल हैव द नॉलेज, रीजन वाज द हेल्पर, रीजन इज द बार। जेतेबेले आमे तथाकथित जानिबा माने मन माध्यम रे इंद्रिय माध्यम रे जानिबार स्तर को अतिक्रम करि जेबा, सेतेबेले ही आमे लाभ करिबा यथार्थ ज्ञान। जो हेतुबोध बा युक्तिवादिता दिन थिला हमर सहायक, आज सी ही होची सबठु बड़ प्रतिबंधक। ताको हमको अतिक्रम करियो पड़। प्रभुंकर सुंदर कारिका थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस सुरटा आसी। या पर आमे चतुर्थ पैराग्राफ को जीवा, पृष्ठ संख्या 513। साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, एथिक्स, psychology, the knowledge of man and his past, action itself are means by which we arrive at the knowledge of the workings of God through nature and through life.
प्रभु हमको पूर्व पैराग्राफ रे सावधान कर दिछंती जे स्थूल भौतिक ज्ञान एटा भगवत ज्ञान व दिव्य ज्ञान रो बाहर बोले आम केबे धारणा करबा नहीं पार्थक्य ये निम्न स्तर कारण जेकोसी ज्ञान सेटा से भगवान ठार आसी कारण पृथ्वी रे बा समग्र जगत रे प्रकाश जगत रे मैनिफेस्टेड वर्ल्ड एपरी कौन अच्छी जहाँ कि भगवान नहीं भगवान तो ये सब भितर ये सब माध्यम रे ही प्रकाशित होती ना तेणु तांकु छाड़ी आउ क्यों ज्ञान रही पार सबु किछि तांकर अंतर्भुक्त एवं ये सबु गोटे गोटे वर्किंग ऑफ गॉड भगवान गोटे गोटे क्रियाधारा गोटे गोटे प्रकाश different means or ways of manifestation of the one divine एवं आमे यही सांसारिक जीवन रे जो विभिन्न ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ज्ञान रो विभिन्न विभाग माध्यम दे हम जो ज्ञान आहरण करू विभिन्न प्रकार विज्ञान जमती भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान रसायन पदार्थ विज्ञान इत्यादि ये सब एवं विभिन्न कला विद्या ये सब वर्णना करने दरकार नहीं आपने बुझी पारुचंती दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र मनस्तत्व विज्ञान ये सब जते सब आमर ज्ञान आहरण रो धारा अच्छी बा जते सब बाट देकरी जते सब धारा देकरी पथ देकरी मनीष ए जीवन को बुझिबा को चेष्टा करिछि प्रकृति को बुझिबा को चेष्टा करिछि एवं मनुष्यर ज्ञान आहरण दिगरे जावत्य प्रचेष्टा जहाँ मनुष्य पर्यंत अतीत कर सब होचंती गोटे गोटे माध्यम बा उपाय जहाँ माध्यम दे आमे भगवानंकर कार्यधारा को बुझिबा पई चेष्टा करू किभली भगवान प्रकृति माध्यम दे लीला करूचंती आमर जीवन मध्य दे किभली से निजको अभिव्यक्त करि करि चलिछंती एरा बुझिबा पई मनुष्य आबहमान काल चेष्टा करे माने आम जो कहूँ शिक्षा लाभ बा ज्ञान आहरण प्रक्रिया एटा जीवन रे बा प्रकृति रे भगवान को लीला को बुझिबा पई आमर जावतीय प्रयास ता छुड़ा किछि न एट फर्स्ट इट इज द वर्किंग्स of life and forms of nature which occupy us प्रथमतः यह जीवन क्षेत्र जावतीय क्रियाकलाप एवं प्रकृतिर जावतीय रूपायन को नहीं ही आमे अपनार ज्ञान अर्जन रे लिप्त होकर रही था बुझी होची But as we go deeper and deeper and get a completer view and experience, each of these lines brings us face to face with God. किंतु जेते अधिक रु अधिक आमे गभीर को जाऊ एवं अपनार दृष्टि तथा अनुभूति रे अधिक संपूर्णता लाभ करू ता सहित ताल मिलई करी आमर प्रत्येक ज्ञान धारा आमको अधिक रु अधिक ईश्वरंकर सम्मुखीन कराए बा ईश्वरंकर निकटवर्ती कराए केते सूक्ष्म भाव रे प्रभु अध्ययन करुचंती मनुष्यर ज्ञान अनुसंधिसार प्रचेष्टा को एते सब ज्ञान एते सब ब्रांचेस ऑफ नॉलेज कहीं सृष्टि है तार सूक्ष्म कारण टी प्रभु कहते जे ईश्वर आड़ को ईश्वर दिगरे मनुष्यर जो खोज जो अन्वेषण एटा ताको अधिक रु अधिक ईश्वर निकटवर्ती कराउछि कारण अंतिम ज्ञान रो उत्स होचंती सी परोक्ष प्रत्यक्ष आम तांकरी आड़ को ही मुहूँ सब माध्यम देकर
तापरे कहते science at its limits, even physical science, is compelled to perceive in the end the infinite. विज्ञान मध्य निजर संभाव्य सीमा गुड़िक पहुंची परिशेष से अनंतता एवं विश्वगततार दर्शन लाभ करने को बाध्य हुए। कारण विज्ञान देखे जे खोजी 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 बा खोली खोली परिशेष से एमती गोटे सीमार पहुंची जाए जोटी तार सामर्थ्य से जाए से देखे अनंत ज्ञान सागर तार सम्मुख में उन्मिलित होती आइनस्टाइन एक्सक्लेम कले यार अनुभूति को से प्रकाश कले भली भाव रे जे एते सबु गवेषणा कला परे एवं अनेक किछि प्रकृतिर रहस्य उद्घाटन कला परे मैं अनुभव करुछि जे मो सम्मुख रे लंबी जाइछि ज्ञानर अनंत सागर एवं मोर स्थिति सीटी कौन से सागर कूल विस्तृत बालुका भूमि रे मु केवल गोटे दीटा बालीगडार संधान पाई विराट महान नव तुलन तार सम्मुखस्थ विस्तृत बालुका राशि तुलन मोर बालीगड़ा गोड़ी दीटा कौन मान रखुची कौन मूल्य रखुची एते तुच्छ मनुष्यर सारा जीवन गवेषणा प्रस्तुत जो ज्ञान जहाँ मानव जाति को गोटे दिग्दर्शन देवाई यथेष्ट जहाँ मानव जाति को गोटे उच्चतर स्तर को नहीं जावाई यथेष्ट जहाँ मानव जातिर चेतनार गोटे जुगांतर सृष्टि करदेवाई इतिहास नूतन अध्याय सृष्टि करदेवाई एवं मनुष्यर जीवन शैली को गोटे उच्चतर स्तर को नहीं जावाई यथेष्ट से स्तर ज्ञान मध्य ज्ञानर विराट महानव तुलन अति तुच्छ नगण्य जी एटा बुझी पारी से विनम्र हो ग्रहणशील हो उन्मुक्त हो खुली से विस्तारित हो ग्रहणशीलता से तो कह जाए विनम्रता ही ज्ञानर प्रवेश द्वार विद्या ददाति विनयम विनयम जाति पात्रताम तेणु कहले साइंस एट इट्स लिमिट्स even physical science is compelled to perceive in the end the infinite, the universal, the spirit, the divine intelligence and will in the material universe. विज्ञान तार सामर्थ्य से स्मार पहुंची से देखे कौन से अनंतता से विश्वगतता से विश्वमय को से देखे अनंत को देखे से स्पिरिट से चितगतता से दिव्य बुद्धि एवं दिव्य इच्छा जहाँ ये समग्र सृष्टि को जन्म दे तार परिचय से पाए। Still more easily must this be the end with the psychic sciences which deal with the operations of higher and subtler planes and powers of our being and come into contact with the beings and the phenomena of the worlds behind which are unseen, not sensible by our physical organs, but ascertainable by the subtle mind and senses. Physical science परे भौतिक विज्ञान परे प्रभु मनोविज्ञान व सूक्ष्म विज्ञान स्तर को आसिले। मनोक्षेत्र मध्य जो विज्ञान सबू अधिक उच्च तथा अधिक सूक्ष्म सामर्थ्य एवं भूमि गुड़िकर नाना प्रक्रिया संपर्क रे आलोचना करि थांती जेते हमर मनोविज्ञानी माने एवं जेते हमर आध्यात्म विज्ञानी माने योगी जन जो सूक्ष्म ज्ञान रो
ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅବଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଳସ୍ଥ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ଓ ବ୍ୟାପାରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ମାନେ ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଶେଷରେ ଏହିପରି ଏକ ପରିଚୟ ଲାଭରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପରିଶେଷରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୀମାରେଖାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏକଥା ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ହିଁ ସର୍ବଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ କଳା ବିଦ୍ୟାର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଧାରା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷ କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମର ମନ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ସେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତା ଭାଷାରେ ତାର ଧାରାରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସେଇ ପରମଙ୍କର ଧାରା ବା ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି art leads to the same end. The aesthetic human being intensely preoccupied with nature through aesthetic emotion must in the end arrive at spiritual emotion and perceive not only the infinite life but the infinite presence within her. କଳା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧ୍ୟେୟଟି ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଏ। ଆପଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ସମ୍ବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ଥେଟିସିଜମ ଏଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କଣ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ମଣିଷ ତ ଏମିତି ବି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଜୀବ। ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି? ସେମାନେ ସଫା ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ସେଟା କଣ, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କୋଳାହଳ ପ୍ରତି, ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କାରଣ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ତେବେ ପଶୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାକୁ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ଚୟନ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ଯୋଉଠି କାଦୁଅ ଥିବ ସେଠି ଶୋଇବନି। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଠି ଶୁଷ୍କ
ଥିବ ସଫା ସୁତରା ଥିବ ସେଇଠି ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣ ସେ କାଦୁଅ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯିବେ, ସେମାନେ ବାଟ ଛାଡିବେନି। ତାପରେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଇତର ପ୍ରାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯୋଉଟା ଭୟଙ୍କର, ଯୋଉଟା ବିପଜ୍ଜନକ, ତାକୁ ସେ ବର୍ଜନ କରେ, ଆଭଏଡ କରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇକିରି ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ପରମ ସଙ୍ଗତି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଳା ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ମ୍ୟୁଜିକ ଧରନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ଅତୀବ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଏ ହାରମୋନିୟସ୍, ମୋଷ୍ଟ ହାରମୋନିୟସ୍ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଇନ୍ୟୁମେରେବଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡସ୍। ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ଏଟା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚେତନାର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ଯେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁ ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ। ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ପଶୁ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ତାର ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଶିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସା, ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଖୋଜ, କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର ଟ୍ରୁଥ, ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ, କଳାର ଚରମ ଶିଖରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। କେବଳ ବାଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ କହିଲେ ଆର୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଏଣ୍ଡ। ମଣିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକାମୀ ମଣିଷ ଅବଶେଷରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଗତ ସମ୍ୟକଭୂମିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ହିଁ ପରିଚୟ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରି ତାକୁ ଅବଶେଷରେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱଗତତା ଓ ଚିଦ୍ଗତତାର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ जो यूनिवर्सल स्पिरिट, यूनिवर्सल एक्जिस्टेंस, तार संधान पाए। निज भितर मध्य से अनंत तार आविष्कार करे। कारण ये जो कला आमको जो अनुभव प्रदान करे से अनंत, केते बेले मनुष्य को लगे ना ये शेष है बोलिकी, तेणु तार शेष सीमार अनुसंधान करू करू से शेष से अवस्था पहुंची जाए जोटी से अनुभव करे जे से निजे हूँ अनंत, निज भितर से अनंतर आविष्कार करे। Preoccupied with the beauty in the life of man,
he must in the end come to see the divine, the universal. ମଣିଷ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ କଳା ଆଉ କଣ କରେ? ମଣିଷ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ମଣିଷର ଚେତନାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ବିଦ୍ୟା। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ରହସ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ସିକ୍ରେଟ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ବସିଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଖୋଜ ଚାଲିଥାଏ ନିରନ୍ତର, ଅବିରାମ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଚରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ତାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର ସେ ପରିଚୟ ପାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫି dealing with the principles of things must come to perceive the principle of all these principles and investigate its nature, attributes and essential workings. ଦର୍ଶନ କଣ? ଫିଲସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଲାଇଫ, ସଫିଆ ମାନେ wisdom, ମାନେ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ହଉଛି ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ହଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଛାତ୍ର ବା ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାର ଛାତ୍ର। ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ବା ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ କଣ କରେ? dealing with the principles of things, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଖୋଜେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲାଇଫ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ଯେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ସିଏ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ, ସିଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ସେଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାର୍ଶନିକ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇଥାଏ, ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ତାର ଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯୋଉଠି ସେ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, ନୀତି ବିଦ୍ୟା ବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଆମକୁ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।